जय जगन्नाथ आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा मोर पंचम श्रेणी आमर जो परिवेश विज्ञान पाठटीर परिवेश विज्ञान आम द्वितीय प्रथम अध्याय देखी आमर कौन जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन आम प्रथम पार्टी को देखी बर्तमान आम सेकेंड पार्टी को देखा क्लास 5 ठीक अच्छे क्लास 5 देख द्वितीय पार्ट आम देखा कार्य 7 को नदीर प्रवाह को लक्ष्य करने मानचित्र में नदी गुड़िक विभिन्न दिगरे प्रवाहित होउथिबार तुमे देखिपार केतेक नदी बंगोपसागर एवं आउ केतेक नदी आरब सागर आड़ को प्रवाहित होउछन्ति सारण को आम ताकू देखिकी पूरण करियो कहिछे। तो देख नदी आमर नदीर नाम है बंगोपसागर आड़ को कोटा गति करछि आ आरब सागर आड़ को कोटा गति करछि। तो एटा को लिखिबा है देख देख ये आमर गोदावरी कुआड़े जीव ना बंगोपसागर आड़ को गति कर सेमती आमर आसब नर्मदा नर्मदा आसब आमर आरब सागर आड़ को है नर्मदा और ताप्ती लिख ताप्ती भी ये लिखिद ताप्ती है आरब सागर आड़ है गंगा आमर कुआड़े गंगा हम बंगोपसागर आड़ को है सेमती आमर महानदी महानदी कुआड़ को ना महानदी आमर आसब बंगोपसागर आड़ को महानदी लिख बंगोपसागर आड़ को है देख तापर ये इंद्रावती लिखिदेव है इंद्रावती है इंद्रावती कुआड़ को बंगोपसागर आड़ है एमती लिखिदेव बुझीपार। नेक्स्ट जा नेक्स्ट देख ये तुम जल जीवन है गुडू देखला जे विद्यालय पड़िया पाखरे पोखरी वर्षा जल पूर्ण हो जाउछि से ज्योति को डाकी कहला आस देखिबो से माने छोट छोट माछ पहरुथिबार एवं पद्मपत्र उपरे छोट बेंग बसिथिबार देखि पारले जल रे रहुथिबा विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं प्राणी देखा केते चमत्कार से माने स्थल भाग रहुथिबा प्राणी मान किपरि भिन्न से विषय बर्तमान आम जाना कारण तांकर किछटा प्रकृति रे भितर किछटा तफात रहुछि तेणुकर से भिन्न स्थल भाग थिबा प्राणी और जल भाग थिबा प्राणी वैशिष्ट्य विषय में सांग मान सहित आलोचना करके निम्न दि जाइथिबा सारणी को पूरण करने को कहिछि। देखि पारछो एठी केते पानी रे अछंती जलचर प्राणी हला माछ हला साप बेंग है बेंगटा उभयचर हम है उभय रही पार है बग बग देख बगटा आमर माने आकाश रुहे है पक्षी मैंने देखुच ये तुमको आसला स्थलचर प्राणी आउ जलचर प्राणी जल में श्वासक्रिया करें ना आ पहरवाई पक्ष थाए देख स्थलचर प्राणी कौन गोटे गोटे देखे है स्थलचर प्राणी कौन ना जल में श्वासक्रिया करें ना है जो मैंने स्थल में बास करती फॉर एग्जांपल मनीष मनीष श्वासक्रिया आम पानी भितर करमती सेमती स्थलचर प्राणी गाई गोरु छेली मेढ़ा गुड़ा स्थलचर प्राणी जलचर प्राणी कौन ना पहरवाई पक्ष थाए पहरवाई से कौन थाए पक्ष थाए सेमती आउ कौन अच्छी देखा विशिष्ट लक्षण देख स्थल भूमि में प्राणी आउ जल में प्राणी है देख स्थलचर यहाँ स्थलचर भी लिखिपार है जल चर लिखिपार जल चर तो देख पानी रे कौन ना एम श्वासक्रिया करें ना है फॉर एग्जांपल किए ना आमर सिंह वायु रे श्वास नापी फुसफुस थाए एम वायु फुसफुस थाए वायु फुसफुस आंके कौन करती स्थलचर प्राणी मैंने वायु रे श्वास नापी फुसफुस थाए स्वतंत्र शरीर में केश और लोम द्वारा आवृत थाए एम देख शरीर टी केश और लोम युक्त ऑक्सीजन ऑक्सी है ऑक्सीजन को वायु सीधा सड़क ग्रहण करे ये कौन वायु को ऑक्सीजन को वायु सीधा सड़क ग्रहण करें आउ कौन ना चलवा है धाइबा धाइबा लिखिपर यहाँ धाइबा चलवा धाइबा कि मारिबा है आर कौन थाए हाथ थाए है पाद थाए हाथ थाए लिखि भी पार है आउ कौन विशेष गुण ना जंगल मरुभूमि घास घास बगीचा घास भूमि है पर्वत इत्यादि स्थान में एम बास करते एम कौन स्थल भाग जेहेतु है एम मरुभूमि रही पारे घास घास रही पारे सबुज घास गालीचा रही पारे और जंगल भी रही पारे पर्वत भी रही पारे सेमती जल थी पानी प्राणी जलचर प्राणी कौन ना पहरवाई एम पक्ष थाए है पक्ष थाए पानी रे श्वास नापी गाली थाए गिल बा गाली गाली लिखिपर गिल लिखिपर है गाली लिखिले भी हम है गाली शरीर है स्केल स्केल थाए स्केल माने एटा गोटे एमती थाए जो काती काती जोड़ा कह काती है काती द्वारा आवृत होता है तापर कौन ना ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को पानी रे द्रवीभूत अवस्था ग्रहण करें किए कईच देखी तापर देख सहजरे पहरवाई शरीर धारुआ एवं सुसंगठित थाए धारुआ थाए देखुच
ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିବ ପୋଖରୀ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ସବୁ ରହିପାରନ୍ତି ବା ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖିପାରିବ ତାପରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ସେ ତମକୁ ଦେଲା ସୂଚନା ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଲା। କଙ୍କି, କଙ୍କି ଦେଖିପାରୁଛ? କଙ୍କି ମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ଯୋଉଟା କହୁଛ ହେଲା। କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଉଡନ୍ତି, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଜଳାଶୟ ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଆଉ ମଶାକୁ ଖାଇକିରି ଏମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଳ ବିଛା, ଜଳ ବିଛା ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଟାଇପର ଥିବ ହେଲା। ଜଳ ବିଛା କଙ୍କଡା ଭଳି ଚିମୁଟା ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଡ ଥିବା କୀଟ ଅଟେ। ଜଳ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିବା ବଗ କଥା, ଲମ୍ବା ଗୋଡ ଥିବା ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମଧୁର ଜଳ ବା କଇଁଛ, ମଧୁର ଜଳରେ କିଏ ରହେ? କଇଁଛ। ନରମ ଖୋଳ ଥିବା କଇଁଛ ଯାହାକି ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଦୀରେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ସେମିତି ଦେଖିବା ଏବେ ଜଳ ସାପ କଥା ଦେଖିବା। ଏକ ବିଷହୀନ ସାପ ଅଟେ, ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଏମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ସାପଟିକୁ। ବେଣା ଗଛ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ରୁହେ ହେଲା। ଏହା ଲମ୍ବା ଘାସ ପରି ବଢିଥାଏ, ଲମ୍ବା ଭଳିଆ ବଢିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ, ଏମାନେ ଭାସମଳ ମୂଳ, ଫୁଲ ଗୁଡିକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ, ମୂଳ ପୋଖରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ। ବିଲାତି, ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଲାତି ଦଳ ଏକ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ ଯାହାକି ଜଳରେ ଭାସେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ହେଲା ବିଲାତି ଦଳ। ଦେଖିଥିବ ତମମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ 8ରେ ତମକୁ ଦେଲା ଯେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ଆକ୍ୱାରିୟମ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳାଶୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବା ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ଦେଖ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରିକି ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ପାଟି ବା ଥଣ୍ଟରେ ବା ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଡ ପାଦ ଆଉ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର। ମାଛ ଦେଖ, ମାଛ କଣ କରେ ନା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଗୋଲିଆ ପାଟି ଆର ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଡ ପାଦଟା ଆର କଣ ଗୋଡ ପାଦ ବା ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ, ଆର ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ ହେଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଟା ମାଛ ହେଲା। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ପହଁରିବା ପାଇଁ ତାର ଡେଣା ହେଲା। ବଗର ସେ ବିଶେଷ ଗୁଣ କଣ ନା ପାଟି ଆର ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଡ ପାଦ ବା ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଚଳନ, ଆର ହଉଛି ସରୁ ଗୋଡ। ଏ ଦେଖୁଛ ସରୁ ଗୋଡ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ବଗ। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ କାହାର କଣ ଦେଖିବା ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖ ଆଉ 3ଟା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗର ହେଲା। ବେଙ୍ଗର କଣ ଥାଏ ନା ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, ବିସ୍ତୃତ ମୁହଁ ଓ ଲମ୍ବା ଜିଭ ଥାଏ ହେଲା। ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ପାଦ ଜାଲ ଲଗା ପାଦ ଥାଏ ହେଲା, ଜାଲି ଭଳିଆ ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ କରେ ସହଜରେ ପହଁରି ବି ପାରେ ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଇଏ ଇଏ ଆର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ଇଏ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ପାଣିରେ ବି ରହିବ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ରହିବ। ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ଉଭୟଚର ହେଲା। ଜଳରେ ରହିବ, ପାଣି ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ରହିବ। ତାପରେ ହଂସ, ହଂସ କଣ? ହଂସର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ଆର କଣ ପାଦ ହେଲା, ଜାଲ ପାଦ, ଜାଲ ପାଦ ଆର ବି ହେଲା। ଜାଲ ପାଦ, ଇଏ କଣ କରେ ଜାଲ ଲଗା ପାଦ ହେଲା। ଇଏ କଣ କରେ ଆହୁରି କଣ ନା ପକ୍ଷୀ ଆର ଧଳା ହେଲା, ପକ୍ଷଟା ଧଳା ହେଲା। ଇଏ କଣ କରେ ନା ପାଣିରେ ଇଜିଲି ପହଁରି ପାରେ ହେଲା। ଆଉ ଆର ଇଏ କଣ ମାଛ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ମାଛ ଧରା ପକ୍ଷୀ ବା ମାଛ ରଙ୍କା ହେଲା, ରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ହେଲା ବା କିଙ୍ଗଫିସର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କଣ କରେ ସିଏ ନା ଲମ୍ବା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁ ଥାଏ, ଚଞ୍ଚୁ ମାନେ ଥଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଆର ପତଳା ପାଦ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି, ଚିତ୍ର ବି ଦେଖୁଥାଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଦବ ଦେଲା କଣ ନା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଯେମିତି ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା କଇଁ ହେଲା। ଆଉ କଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ହେଲା ଆର କଇଁ ଆଗା ହେଲା। ଆକୁ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ଯେମିତି ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିଏ ଲେଖିବ, ଆଉ ମୂଳ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଭାସିଥାଏ, ଆର ନାଁ ଲେଖିବ। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଲେଖିବ ଦେଖ କଇଁ ହେଲା। କଇଁ ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଆମର ଏପଟେ କଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। କଇଁ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ ହେଲା କିଏ ନା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିଏ ନା ହାଇଡ୍ରିଲା, ହାଇଡ୍ରିଲା ହେଲା, ହାଇଡ୍ରିଲା ହେଲା। ତ ହାଇଡ୍ରିଲା ଆମେ କଣ କହିବା ଜଳ ଘାସ, ଆମର ଏପଟେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଜଳ ଘାସ, ଜଳ ଘାସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୂଳ ଜଳ ତଳେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଥାଏ, ଏଟା ହେଲା ପଦ୍ମ ହେଲା। ପଦ୍ମ ଆମର ସେପଟେ ପଦ୍ମ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ଦେଇଛି ଦେଖ। କାର୍ଯ୍ୟ 9 କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ଦେଲା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନେଇକିରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ରଖ, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ଦେଇଛି କାଗଜ ଉପରେ କ୍ରେୟନ ରଙ୍ଗ ଘଷି ଦିଅ। ଏବେ
ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପକାଅ। ତୁମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି? ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ତ ପାଣି ଉପରେ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ଲାଗିବ, ଆଉ କ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକେଇବା ସେତେବେଳେ ବି ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ଲାଗିବ। ଉପରେ ଦେଖ ଦେଖ ଲେଖିବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ପାଣିର ଏକ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ ଏହା କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାଗଜଟି ଓଦା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରେୟନ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ପାଣିର ଏକ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ସେହି ପୃଷ୍ଠକୁ ଓଦା କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ବୁନ୍ଦା ଆକାରରେ ସେ କାଗଜରେ ରହିକି ଲାଗିଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ପଦ୍ମ କଇଁପତ୍ରରେ ଥିବା ମହମ ପରି ତେଲିଆ ଚିକଣ ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ଗଛକୁ କ୍ଷତିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଏ? ପଦ୍ମ କଇଁପତ୍ର। ହେଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି 10 ଦେଖ, ଦେଇଛି କିଏ କାହାକୁ ଖାଏ। ଏକ ନଦୀ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖେଳ। ହେଲା। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏ ଦିଆଯିବ। ହେଲା। କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହେବ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନର ନାମ ଲେଖିବେ, ଜୀବର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଛ, ହେଲା, ବେଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, କୁମ୍ଭୀର, ଓଟ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା। ଲେଖିଥିବା ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଖାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେବ। ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା। ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସୁତୁଲି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ହେଲା। ଯଦି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପଳେଇ ଯାଏ ବା ଉଭେଇ ଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଚିତ୍ର। ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? এটা ଗୋଟେ ଖେଳ, ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଭିତରେ ରହେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ପରିସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ। ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଭାସମାନ ପତ୍ର, ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୂଳ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧୁର ଜଳ କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯଥା ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଜଳର ତଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଜଳର ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଜଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଜଳ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି କିପରି ଗତି କରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିପରି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବାକୁ। ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, ମହାସାଗର ଜଳ, ତାପରେ ତୁଷାର, ବାଷ୍ପ, ବର୍ଷା ଜଳ, ଏଟାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ହେଲା। ମହାସାଗର ଜଳଟା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁଷାର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ଷା ଜଳ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦେଲା, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ତ ଲେଖିବ, ଏଟା ଲେଖିବ, ଦେଖ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ମହାସାଗର ରହିଛି। ଏହି ଜଳ ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଇବା କିମ୍ବା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଜଳ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମିଠା ଜଳ ଅଛି, ଯାହାକି ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ହିମବାହ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ମିଠା ଜଳକୁ ମଣିଷ, ପଶୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତୁମର, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଲେଖିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ତ ଲିଖିବ, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜଳ ପିଇବା, ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମରୁଡ଼ି ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ, ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ 5ଟା ଦେଖ, ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ କାହିଁକି? ହେଲା। ତ ଲେଖିବା 5ଟା ଲେଖିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲର, ହେଲା, ବର୍ଷା ଜଳ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ନରମ ଏବଂ ଗଛପଲାର ମୂଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଓ
କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା। ଘର ଦ୍ୱାର ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ କଣ ନା ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କଣ କରେ ନା କୁଆଡେ ବହିଯାଏ? ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ବହିଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ହେଲା ବହିଯାଏ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀ ଆଡକୁ ବହିଯାଏ ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଲା, ତୁମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କଣ କଣ ରଖିବ ହେଲା। ଦେଖ 6ଟା ଲେଖିବ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ଘର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ କଣ କଣ କରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା, ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଇଂଲିଶଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଆମର କଣ କରିବ? ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବ? ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାହବ ହେଲା, କୁଣ୍ଡ ଟାଇପର କରିକି। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖ, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ବା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କଳ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ହେଲା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ କଣ କରାହବ ନା ବଗିଚାର ଗଛ ପଲାକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରିପ୍ ସେଚନ ବା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ତମକୁ ଦେଲା, ଦେଖ ଏଟା ସେ କହିଛି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିକି ମାଛ ତିଆରି କରିବ। ମାନେ ଏଇ କାଗଜଟାକୁ ଏମିତି 2 ଭାଗ କରିବ, ତାକୁ 3 ଭାଗ ହେଲା, ଏମିତି ଭାଗ କରିବ, ଭାଗ କରିକି ଭଳିଆ ମାଛ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଅଛି, ଏମିତି କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା, ଏକ ନଦୀର କାହାଣୀ 2 ଚାପ୍ଟରଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା ହେଲା। ତମେ ଆମେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆଉଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।